समस्त को स्वागत जनाई आज सुंदर कहानीटी आरंभ करुच्ची। कहानीटीर नाम ममतार मूल। दक्षिण भारतर एक छोट ग्राम जड़े गरीब कृषक बास करुले। तार उमा बोली 8 वर्षर गोटे झी आउ गोपाल बोली खूब छोट पुओटीए थिला। कृषकटीर स्त्री मरीजा परे उमा ही गोपाल कथा बुझाबुझी करिवार दायित्व ग्रहण कला। केते वर्ष परे कृषकटी मध्य मरीगला। पिला दुईटी बाप छेउंड आ माँ छेउंड भी होईगले। उमा ता बयस तुलन रे थिला अधिक बुद्धिमती। से गोपाल को उभय बापा और माँ रो स्नेह एवं जत्न करी से बढ़ाउथिला। पुणी दुईंक सकाशे ताकू ही खाद्य संग्रह करने को पड़ुथिला। से निज जमी हल करे, मंजी बुणे आ शस्य भी अमल करे। पड़ोशी माने ताकू भल पाउथिले और साहाय्य करुथिले। फलरे जमी रे जहा उत्पादन हेउथिला सेथिरे भाई भौणी चली जाउथिले। केते वर्ष बीतीगला। गोपालर पाठपढ़ा शेष होला। दिने से तार भौणी को कहला, मो कथा बुझाबुझी करू करू तुमर एते दिन गला। एते बेलकू तुमे विवाह होई तुम निजर गोटे नुआ परिवार करवा कथा। किंतु तुम विवाह पाई तो गुड़ाए टंका दरकार। मोर तो किछि नाही, पुणी यौतुक भी किछि देई परिबि नाही। कौन करा जीवो? उमार किंतु कौनसी चिंता नथिला। किछि दिन परे गाँर जने तरुण आसी उमा को विवाह करिवो बोली गोपाल पाखरे प्रस्ताव देला। से कहिला जे तार दान यौतुक किछि दरकार नाही। से उमार साहस और निस्वार्थपरतारे मुग्ध होई ताकू विवाह हेबाकू चाहे। यथा समय उमार विवाह कार्य संपादन हेला। स्वामी घर को चली जावा पूर्वरु से गोपाल को कहला, शीघ्र तोर मध्य विवाह करदेवा। प्रतिवर्ष श्रावण मासर प्रथम गुरुवार दिन लक्ष्मी पूजा करिबा आम घरर परंपरा। तो बोहू जेपरी निश्चय से पूजा करिवो ए विषय तू मते प्रतिश्रुति दे। बिना दीर्घारे गोपाल ता भौणीर एई छोट कथाटी रखिबा पई प्रतिश्रुति देला। केते वर्ष बीतीगला। गोपाल ता बिलबाड़ी रे कठोर परिश्रम करी प्रचुर फसल उपजाउथाए। किछि दिन परे से सेही गाँर जने धनी कृषकर सुंदरी झील को विवाह कला। झीर नाम थिला कमला। श्रावण मास आसिला। गाँ जाक लक्ष्मी पूजार धूमधाम लागिला। एही पूजा उपलक्षे अन्य नुआ बाहा होइथिबा झील और भौणी मानकु विशेष सम्मान सहकारे चर्चा करिबा विधि थिला। सेमानकर नवविवाहिता कन्या मानकर आशीर्वाद रे घरर समृद्धि हेबो बोली विश्वास। सेमानकर अभिशाप रे घरर सर्वनाश होई पारे। गोपाल ता भौणी को देइथिबा प्रतिश्रुति कथा मने पकाइला। से ता स्त्री कमला को सब कथा कहिला। कमला आडंबर सहकारे लक्ष्मी पूजा करने को राजी हैला। किंतु गोटाए शर्तरे। से कहिला, तुमे तुम भौणी को निमंत्रण कले चलिब नाही। से गरीब घरर बोहू। से हुए तो छिंडा लुगा पिंधि तार अपरिछन्न अपरिष्कार पिला मानकु धरी एठारे पहुँचीब। मो बाप घर आसीथिबा बंधु बांधवक आगरे आमको लज्जा लागिब। आमर एई भली गरीब बंधु अछंती जानिले से माने हसिबे। ए कथारे गोपाल प्रथमे प्रथमे राजी हेउनथिला। किंतु करिब कौन तार उपाय किछि नाही। तेणु से स्त्री कथारे राजी हैला। धनवती सुंदरी स्त्री मनरे कष्ट देवाकू से इच्छा करुनथुला। तेणु बाध्य होई से ता स्त्री कथारे राजी हैला। श्रावणर प्रथम गुरुवार रे गोपाल घर लोकारण्य होई उठिला। नाना प्रकार फूल और धूप दीपरे महकरे घर भरी जाइथाए। रोषेईशालू मसला बासना भासी आसुथाए। विभिन्न प्रकार सुस्वादु खाद्य तैयारी करिवा पई विशिष्ट रोषेया माने नियुक्ति होइथांदी। अतिथि माने पहुँचीवा मात्रे सेमानकु पुष्पमाल्य दिया जाई स्वागत संबर्धना जणाई दिया जाउथाए। तांको उपरे गोलाप जल सिंची दिया हेउथाए एवं सेमानकु खिलीपान दिया जाउथाए। उत्सव खूब जमी उठिथिबा बेले ही उमा आसी पहुँचला।
କମଳାର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଶେତା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରୂପା ଥାଳିରେ ପ୍ରସାଦ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଥାଏ। ଉମା ଆସି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଉଠେଇ ନେଲା ଓ କହିଲା, କମଳା, ତୁମେ ଆଜି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ମୋ ଭାଇ କାହିଁ? ସେ ଯେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଉ ପର ନୁହେଁ। ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନେଇ ବସନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉମା ଗପି ଚାଲିଥାଏ। ଉମା ଖୁସି ମନରେ ଏତେ କଥା ଗପି ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ତାର ଭାଉଜ କିଛି କହୁନଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସାରା କୋଠରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକେ ଯେ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇ କଥା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନଥାଏ। କମଳାର ଧନୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉମାର ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଥାନ୍ତି। କମଳା ଅପମାନିତା ବୋଧ କରୁଥାଏ। ଗୋପାଳ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। 7 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କମଳା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଥାଏ। ଶହ ଶହ ଅତିଥି ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଉମାକୁ କେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଉ ନଥାଏ। ସବୁଥର ତାଳିପକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କଦଳୀପତ୍ରରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ମନ ଖୁସିରେ ଗୋପାଳ ଓ କମଳା ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେ ଘରକୁ ଲେଉଟିଯାଏ। ଉଭୟ କମଳା ଓ ଗୋପାଳକୁ ଏହା ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଉମାର ସ୍ୱାମୀ ତାର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଉମା କିନ୍ତୁ ପରିତୃପ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଗଲା। ଘରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଇସାପତ୍ର ଆସିଲା। ସେମାନେ କ୍ରମେ ଧନୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏଣିକି ସେମାନେ ଏକ ବିରାଟ କୋଠାରେ ବାସ କଲେ। ଉମା ପିନ୍ଧିଲା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ। କେତେ ଚାକର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟିଲେ। 4 ଗୋଟି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଟାଣୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଏଣିକି ଉମା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ଗୋପାଳ ଓ କମଳା ଉମାର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ କମଳା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଉମା ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଆସ। ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ ନାହିଁ, କିଛି ମିଠେଇ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଅ। ଯେତେ ହେଲେ ସେ ତୁମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଗୋପାଳ ଉମା ଘରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲା। ଉମା ତା ଭାଇକୁ ସ୍ନେହଭରେ ସଙ୍ଖୋଳି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ପୂଜା ତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଅତିଥିମାନେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲା ହେଲା। ଫୁଲ ଆଉ କର୍ପୂର ବାସ୍ନାରେ ଘର ଭରି ଉଠିଲା। ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଲୋକେ ଅନେଇଲେ। ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଟିଏ ଆସି ଫାଟକ ପାଖରେ ରହିଲା। କଟୁଆଳ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଗାଡ଼ିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଧରିଲା। ଉଜ୍ଜଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦେହରେ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଝଲସାଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, କମଳା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଉମା ବାସ୍ତବିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କମଳା ତାକୁ ଅଭିବାଦନ କରି ସମ୍ଭ୍ରମରେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଗୋଟାଏ କଡ଼କୁ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଗୋପାଳ ଉମାକୁ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଗଦିଲଗା ଚୌକିରେ ନେଇ ବସାଇଲା। କମଳା ରୂପା ଥାଳିଆରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମିଠେଇ ଆଣି ପରସିଲା। ଉମା କୋମଳ ଭାବରେ ଟିକିଏ ହସି ଗୋପାଳକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗଦିଲଗା ଚୌକି ଆଣି ସେଠାରେ ଥୋଇବାକୁ କହିଲା। ଗୋପାଳ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଚୌକି ଆଣି ଥୋଇଲା। ଉମା ତାର ସୁନାର ଜରିଲଗା ଚଦରଟି ସେ ଚୌକି ଉପରେ ରଖିଲା। ସେ କମଳାକୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଡାକି ପଙ୍ଖାଟିଏ ନେଇ ଆସିବାକୁ ବରାଦ କଲା। କମଳା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଙ୍ଖାଟିଏ ଆଣି ଉମା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଉମା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଅଳଙ୍କାର ନିଜ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ସେଇ ଚୌକି ଉପରେ ରଖିଲା। ଗୋପାଳ ପଚାରିଲା, ଭଉଣୀ, ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ ଓଜନିଆ ହୋଇଛି। ଉମା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେହରୁ ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ଚୌକିରେ ରଖି ସାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ରୂପା ଥାଳିଆରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମିଠେଇ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଥୋଇଲା। ଲୋକେ ବିସ୍ମୟରେ
ଅନାଇ ରହିଲେ। ଗୋପାଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଉମା ହସିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅତିଥି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଠେଇ ତକ ଦେଇଛି। ଏଇ ବିବିଧ ମିଠେଇ ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହୋଇନାହିଁ, ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ଆଉ ଅଳଙ୍କାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡିଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଟିକିଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ହିଁ ମୋର ତୃପ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ ଓ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ବସି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅତିଥିମାନେ ଗୋପାଳ ଓ କମଳା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ନିଜ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଗୋପାଳ ଆଉ କମଳା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଧୀର ଭାବରେ ଉମା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଧନ ଦୌଲତ ବେଶୀ କମ୍ ହେବା ସହିତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେଶୀ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଳିପକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିଥାଏ ବା ସୁନ୍ଦର ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ତୁମ ଘରେ ସର୍ବଦା ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସୁଖ ବିରାଜିତ ଥାଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ କି ଦିନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାଠୁ ତୁମେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଆସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇଗଲ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ପୋଷାକପତ୍ର, ଏ ଧନ ଦୌଲତ ଆଉ ଏଇ ରେଶମୀ ଶାଢ଼ୀରେ ମମତା ନଥାଏ। ମମତା ଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରେ ଆଉ ସ୍ନେହରେ। ଏମିତି ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ଭାବ ରଖି ଯଦି ଆମେ ନିଜ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ରହିଯିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କେବେ ମୋ ମମତାର ମୂଲ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ କରିନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ସୁଖରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ଏବଂ ମମତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରା ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ଆମେ ବି ସୁଖରେ ରହିବା।